ادب صرف لفظوں کا کھیل نہیں، قوموں کی یادداشت بھی ہوتا ہے، اور بڑے ادیب صرف کتابیں نہیں لکھتے، وہ زمانوں کی سوچ، تہذیب اور احساس کو لفظوں میں محفوظ کر جاتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باہلی۔ السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال، آداب۔ دوستو صاحبوں، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں۔ بولتی کتابوں کے اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے چراغ اہل قلم۔ ایک ایسا سلسلہ جس میں ہم برصغیر کے ممتاز، نامور، قداور اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیبوں کی زندگی، شخصیت، فن، فکر اور ادبی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم بڑے ادیبوں کے نام گنوائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے زمانے کو سمجھیں، ان کے اسلوب کو پہچانیں، ان کی تحریروں کے چراغ سے اپنی ادبی روایت کو روشن کریں اور نئی نسل کو بتائیں کہ بڑے ادیب محض کتابوں کے مصنف نہیں ہوتے، وہ تہذیب کے امین، زبان کے معمار اور احساس کے ترجمان بھی ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ چراغ اہل قلم میں ہم ایک ایسے ادیب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام آتے ہی اردو افسانے کی دنیا میں ایک عجیب سی تپش، سچائی اور بے رحم دیانتداری کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ یہ نام ہے سعادت حسن منٹو کا۔ منٹو وہ ادیب ہیں جنہوں نے سماج کے چہرے پر چڑھے ہوئے شائستگی کے نقاب کو اتار کر انسان کو اس کی اصل حالت میں دکھایا۔ وہ خوشکن جھوٹ لکھنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ وہی لکھتے تھے جو دیکھتے تھے، اور وہی دکھاتے تھے جسے دیکھنے سے معاشرہ عموماً کتراتا ہے۔ اس لیے منٹو صرف ایک افسانہ نگار نہیں، ایک عہد کی بے چین روح بھی ہے۔ سعادت حسن منٹو کی پیدائش 11 مئی 1912 کو سمبرالہ، ضلع لدھیانہ، پنجاب میں ایک کشمیری مسلم گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد غلام حسن جج تھے، سخت مزاج اور نظم و ضبط کے قائل، جبکہ ان کی والدہ سردار بیگم نرم دل اور محبت کرنے والی تھیں۔ منٹو کی ابتدائی شخصیت پر ان دونوں مزاجوں کا گہرا اثر پڑا، ایک طرف سختی، دوسری طرف شفقت، ایک طرف پابندی، دوسری طرف دل کی نرمی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ منٹو کی تحریروں میں ایک ساتھ بغاوت بھی ملتی ہے اور انسان کے زخموں پر جھک جانے والی حساسیت بھی۔ بچپن میں منٹو کسی مثالی فرمانبردار اور کتابوں میں ڈوبے ہوئے طالب علم کے طور پر مشہور نہیں تھے۔ وہ شوخ بھی تھے، شرارتی بھی تھے اور عام راستوں پر چلنے والے لڑکے بھی نہیں تھے۔ ان کی تعلیم کا حال یہ تھا کہ وہ میٹرک میں 2 بار ناکام ہوئے، یہاں تک کہ اردو میں بھی فیل ہو گئے۔ مگر زندگی کا دلچسپ مذاق دیکھیے کہ یہی لڑکا آگے چل کر اردو افسانے کا ایک ایسا استاد بنا کہ زبان خود اس کے قلم پر فخر کرنے لگی۔ ان کے والد کی سخت گیری نے ان کے اندر ایک قسم کی بغاوت پیدا کی، اور یہ بغاوت صرف گھر تک محدود نہ رہی بلکہ بعد میں سماجی اقدار، منافقت اور جھوٹے اخلاقی دعووں کے خلاف بھی ان کی تحریر کا حصہ بن گئی۔ جوانی کے آغاز میں منٹو کی زندگی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب ان کی ملاقات عبد الباری علیگ سے ہوئی۔ یہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے منٹو کے اندر چھپے ہوئے ادیب کو پہچانا، ان کی رہنمائی کی اور انہیں مغربی ادب کی طرف متوجہ کیا۔ انہی کے کہنے پر منٹو نے وکٹر ہیوگو کی کتاب دی لاسٹ ڈے آف اے کنڈیمڈ مین کا اردو ترجمہ سرگزشت اسیر کے نام سے کیا، اور پھر آسکر وائلڈ کے ڈرامے ویرا کا بھی ترجمہ کیا۔ یہیں سے منٹو کے قلم نے باقاعدہ سفر شروع کیا۔ ان کی پہلی معروف تبذات کہانی تماشا تھی، جو جلیانوالہ باغ کے پس منظر سے جڑی ہوئی تھی۔ گویا منٹو کا آغاز ہی اس حقیقت سے ہوا کہ جس میں ظلم، خون، تاریخ اور انسان کی بے بسی ایک ساتھ موجود تھے۔ سن 1930 کی دہائی کے وسط میں منٹو بمبئی پہنچے، اور یہی شہر ان کی زندگی، شخصیت اور تخلیقی سفر میں بہت اہم ثابت ہوا۔ انہوں نے اخبارات اور رسائل میں کام کیا، پھر فلمی دنیا سے وابستہ ہوئے اور آگے چل کر امپیریل فلم کمپنی، بمبئی ٹاکیز، فلمستان اور دوسری فلمی فضاؤں میں کہانیاں، مکالمے اور اسکرپٹ لکھے۔ منٹو نے آل انڈیا ریڈیو دہلی میں بھی کام کیا،
जहां उनके रेडियो ड्रामे खासे मकबूल हुए। उस जमाने में उनकी अदबी पुख्तगी तेजी से बढ़ी। वो महज कहानीकार नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसे फनकार बन चुके थे जो रोजमर्रा जिंदगी, फिल्मी दुनिया, गरीब मोहल्लों, जिस्म फरोश औरतों, मुतवस्सित तबके की घुटन और इंसानी ख्वाहिशात के तारीक कमरों को बेधड़क बयान कर सकता था। मंटो की शादी सफिया से हुई और उनकी घरेलू जिंदगी तमाम हंगामों के बावजूद उनके वजूद का एक निहायत अहम पहलू रही। उनके यहाँ बच्चे भी हुए, मगर उनकी जिंदगी मुसलसल माली तंगी, मिजाजी बेकरारी और तख्लीकी दबाव के दरमियान गुजरती रही। एक तरफ वो घरवाले मंटो थे और दूसरी तरफ वो अदीब मंटो जो दुनिया के हर जख्म को अपने अंदर महसूस करता था। यही तजाद उनकी शख्सियत को आम इंसानों से अलग करता है। वो बाहर से कड़वे लग सकते थे, मगर अंदर से वो इंसान के दुख को शायद बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस करते थे। मंटो की अदबी दुनिया बहुत वसी है, मगर आम कारी के जहन में उनका नाम आते ही चंद अफसाने फौरन रोशन हो उठते हैं। टोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, बू, हतक, काली शलवार और टेटवाल का कुत्ता। इन कहानियों में सिर्फ वाकयात नहीं, पूरा जमाना बोलता है। टोबा टेक सिंह तकसीम के पागलपन की अलामत बन जाता है। खोल दो इंसानी दरिंदगी का ऐसा मंजरनामा है जिसे पढ़कर कारी अंदर तक हिल जाता है। ठंडा गोश्त फसाद के बाद के नफ्सियाती और अखलाकी अंधेरे को सामने लाता है, जबकि हतक और काली शलवार समाज के उस तबके को आवाज देते हैं जिसे लोग इस्तेमाल तो करते हैं मगर तस्लीम नहीं करते। मंटो के फन की असल ताकत ये थी कि वो जिंदगी को खूबसूरत बनाकर पेश नहीं करते थे। वो जिंदगी को वैसा ही लिखते थे जैसी वो है, बेढंगी, जख्मी, गंदी, मजबूर, ख्वाहिशों से भरी हुई और अक्सर अपने ही बनाए हुए उसूलों से टकराती हुई। उनके मौज़ूआत में जिस्म फरोशी, जिनसी तशद्दुद, कत्ल, तक़सीम हिंद का अलमिया, मजहबी व समाजी मुनाफ़िक़त और इंसान की बातनी टूट फूट सब शामिल हैं। इसी जुर्रत ने उन्हें अजीम लिखारी बनाया और मुतनाज़े भी। उनकी कई तहरीरों पर फहाशी के मुकदमात कायम हुए, मगर मंटो ने अपने कलम से समझौता न किया। उनके नज़दीक अगर कहानी बर्दाश्त नहीं हो रही तो कसूर कहानी का नहीं, उस समाज का है जिसने ऐसे हालात पैदा किए। ये भी याद रखने की बात है कि मंटो को सिर्फ फहाशी के मुकदमात की तनाजुर में याद करना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। वो महज सनसनी पैदा करने वाले अदीब नहीं थे, बल्कि नफ्सियाती सच्चाई के बड़े फनकार थे। उनके यहाँ जुमला मुख्तसर होता है मगर वार गहरा करता है। उनके किरदार किताबी नहीं लगते, जीते जागते आदमी महसूस होते हैं। उन्होंने उर्दू अफसाने को बनावट, खिताबत और ज़रूरत से ज़्यादा आराइश से निकाल कर जिंदगी के बीच ला खड़ा किया। उनके असलूब पर मोबसां, ओ हेनरी, दोस्तोवेस्की और सोमरसेट माहम जैसे मगरबी लिखने वालों के असरात भी दिखाई देते हैं। मगर मंटो ने अपनी राह खुद बनाई। वो किसी के मुकल्लिद नहीं, अपने मिजाज के मुनफरिद अदीब थे। तक़सीम हिंद मंटो की जिंदगी का सबसे बड़ा सानेहा भी थी और उनके अदब का सबसे ज़रखेज़ मगर सबसे कर्बनाक बाब भी। बम्बई उन्हें बेहद अजीज था, मगर 1947 के हंगामों और बदलते हुए हालात ने उन्हें आखिरकार 1948 में पाकिस्तान मुंतकिल होने पर मजबूर कर दिया। लाहौर आकर भी वो सुकून से न रह सके। माली मुश्किलात, अदबी मुखालफत, समाजी तंग नजरी, मुकदमे और अंदर ही अंदर जलता हुआ एक हसास जहन, ये सब उनके साथ रहा। तक़सीम ने सिर्फ मुल्क नहीं बांटा था, इंसान के अंदर की तरतीब भी तोड़ दी थी और मंटो ने इसी टूट फूट को अपनी कहानियों में अमर कर दिया। जिंदगी के आखिरी बरसों में मंटो की सेहत गिरती गई। शराब नोशी ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया, मगर उनके कलम की आग पूरी तरह सर्द न हुई। वो मुसलसल लिखते रहे, अपने अहद से झगड़ते रहे और अपने समाज के सामने आईना रखते रहे। उनका मशहूर खुद नविश्ताना और तंज़ी अंदाज भी उस जमाने में और ज्यादा नुमायां हुआ। उन्होंने मज़ामीन लिखे, खाके लिखे, फिल्मी शख्सियात पर लिखा, रेडियो ड्रामे लिखे और अपने मखसूस लहजे में दुनिया को देखते रहे। उनके नाम से मंसूब वो मशहूर कतबा भी याद आता है जिसमें गोया वो मरने के बाद भी ये सवाल छोड़ जाते हैं कि बड़ा अफसाना निगार कौन है, खुदा या मंटो। फिर वो वक्त आ गया जब उर्दू अफसाने की ये बेचैन, बेबाक और सच्ची आवाज़ खामोश हो गई। 18 जनवरी सन 1955 को लाहौर में सादत हसन मंटो का इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ
42 बरस थी। उम्र मुख्तसर थी, मगर असर ऐसा कि आज भी उर्दू अफसाने का जिक्र मंटो के बगैर अधूरा है। बाद के बरसों में उनकी अजमत और भी वाज़ेह होती गई। उनकी तहरीरें दुनिया की कई ज़बानों में तर्जुमा हुईं, उन पर फिल्में बनी और सन 2012 में पाकिस्तान ने उन्हें बादज़ वक्त निशान इम्तियाज से भी नवाजा। लेकिन सच ये है कि मंटो का सबसे बड़ा एजाज़ रियासती तमगा नहीं, बल्कि यह है कि वह आज भी जिंदा, मुतहर्रिक और परेशान करने वाले अदीब के तौर पर पढ़े जाते हैं। सादत हसन मंटो की असल अजमत यही है कि उन्होंने अदब को अखलाकी तकरीर नहीं बनने दिया, बल्कि इंसान की असलियत का दस्तावेज बना दिया। उन्होंने बताया कि समाज की गंदगी को कालीन के नीचे छुपा देने से वो खत्म नहीं होती, उसे देखना पड़ता है, मानना पड़ता है और फिर उस पर सोचना पड़ता है। मंटो का कलम दरअसल हमारे इज्तिमाई ज़मीर का कच्चा चिट्ठा है। वो हमें पसंद आए या ना आए, मगर हमें झंझोड़ जरूर देते हैं, और यही बड़े अदीब की पहचान है। वो सिर्फ लिखता नहीं, अपने ज़माने को बेनकाब भी करता है। दोस्तों साहिबो, अदब के ये बड़े नाम सिर्फ किताबों में नहीं रहते, ये हमारी तहजीब, हमारी ज़बान और हमारी इज्तिमाई याददाश्त में जिंदा रहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे चिरागे अहले कलम की एक नई वीडियो, एक नई अदबी शख्सियत के तारुफ के साथ। सलामत रहें।